จูนการวิธีชีวิตนั่งลอยให้ตัวไอ้บ้านชีมนุษย์จีจรานึกนงโลกนี้ประชมมุกตัวหนึ่งจำนอดปัญหาชีวิตจรันมาเลยเนาะเฮ้ยตาทัวอย่างน้าดับไม่เอาชีวิตเนี่ยมีนเพียบโจกใจหนึ่งมีนสกเดย์ซอกเต้นเนาะตาแน่ๆทัวอย่างน้าดับไม่เอาชีวิตมีนเพียบเรื่องหมองในเฮรันบัดเท่าเนาะเฮ้ยตาเนี่ยกรอเนี่ยมาชมนั่งเนี่ยมีนกินมีนพนัดกำเนิดข้อขนาดอย่างได้มาได้เนาะดับไม่รอกดำนองสายเตียงนี้สมตามนาสรับการวิธีชีวิตจีนั่งเลยและเพื่อการวิเพียษาหนึ่งสายประตูในริ่งรถไงเศร้าหนึ่งทั้งไงติดจะไปมองดอกปีดาวมองมุ้ยทั้งไงตรองหนึ่งสถานีวิจุตเลริทนีพนมปิงหนึ่งสถานีวิจุกล้องเซมเรียบ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์ส้มจุรุมจมวยหนึ่งยืนขยมในขนมการวิธีนี้ดับไม่ตัวบานรุ่งวันพิเศษการวิธีนี้นักน้อมในโลกอัมไซโมราความตรการผลิตโดยสถาบันเฮรังวัตถุอันตรจิตออยโกเกรดิตวิจิตรสถานอภิวัตวิสัยมิโครเฮรังวัตถุกัมพูชีนังอังการการนาฟันอันตรจิตส้มคอมพลีทตามนัดดับการวิธีชีวิตนึ่งเลยว่าเอาชีวิตกันตายโปรซาลาจานิคิมจัตเตอร์จะเน้นสำหรับสำรวจในขนมกรรมวิธีชีวิตหนึ่งเลยส้มจุดเดียบโซ่อโลโลสเรนินกันแย่พร้อมเตียงปริมาณต่างๆในนิยมกรมตรจมูกในกรรมวิธีชีวิตหนึ่งเลยพองได้จ้าจะให้นิคิมผสมจุดเดียบจูนปริมาณต่างๆในพองได้แทนกรรมวิธีชีวิตหนึ่งเลยนี่คือกิจกรรมวิธีดอกพิเศษมวยได้เป็นทลอกมีนปีมุนมกเต้นในขนมปริจีนในเจาะกัมพูชีจากกรรมวิธีนี้พองได้ดังน้อมล่างโดยโลกอมเซนโบราณโดยโลกคือเจียประเทศมันใช้บรรดาอภิบาลแก่ในยุคนั่งสักกันร่วมแต่งเมียงกับอุปถัมภ์ความตรปีสำนักสถาบันรังทุกอันตรจิตออยโกเกรดิตวิจิตรสถานอภิบาลวิสัยมิโครรังทุกกัมพูชีนั่งองค์การการนาฟันอันตรจิตสำหรับการวิธียังนึกเพื่อการพิพิธานำสายตัวในเรียนเราทั้งไงสายในทั้งตัดจับปีเวลีมองดอกปีดมองมวยทั้งไงตรังในสถานีวิจุตเนริสตินีพนมเปญในสถานีวิจุกรุงซิมเรียบ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์แจ้งปริมาณต่างๆนี้ไอตรุสับจะรวมจมูกในการวิธีระบายยังขยมบานในกรอนใต้ตัวการฉลายในสำนวนดำไปตุบอารมณ์พิเศษปีการวิธีตามระยะเลือกตรุสับคือมีเลขโซนดับปรำปีปรำบวนรายไก่สับปรำบุญนั่งมารอยมาเพย์ปรำมวยในมุกสายติดคือมีเลขโซน8สับปรำมวยปรำใบรอย8สับปรำใบปรำใบรอย8สับปรำใบจากการปิดหน้าปีการวิธีในเรียนเราสัปดาห์คือยังตายมีในวัตมีนปีสำนักเวียกมันพิเศษระบายยังได้เจอมาปีบรรณาสถาบันก็โดยที่องค์การในนี้พองได้นำไปตัวการใจดำแรงในบอพิซซ่าก็โดยที่จำเนตดังละในขนมการวิธีพองได้ใจให้ได้ไลฟ์สำหรับสัปดาห์นี้เว้นคือยังมีนการทากิตยุปีสำนักเวียกมันกิตยุระบายยังมือรูปตีท้ายได้บองโปรมีนชมุทาเซียนเท่านั้นให้บองโปรคือเจียนิยุเซวากรรมให้รันบัตโตระบอคริสเตียนมีโกรให้รันบัตโตอมรัตพองได้ใจจากเช็คกรอกาไปนี้นิกชมสมอนุญาตตัวการสำเร็จสำนาจมูกนักบองโปรเท่านั้นมันติดสันจ้ะจากจำเรียบโซ่บองโปรว่าจำเรียบโซ่กันยังบ้างจ้ะแต่บองโปรสกสบายเจเต้บ้านสกสบายเหมือนเต้นให้รีดีได้บ้านข้างสถานีวิทยุตันเลนเชิญโจรวมในขนมการวิธีชีวิตนั่งลอยนี่บ้างจะสมกุลบองโปรฟังได้ให้ก็ส้มจำเรียบโซ่บรรทอแต่เตี้ยได้แซ่แต่บองโปรอินเจย์มาปีแข่งคริสเตียนมิโครอะไรไปทั่วอเมริกาเนี่ยจังจำเรียบโซ่บองโปรแทนปัจจุบันแข่งคริสเตียนดับบองมีนซาแคร์หรือกติดตั้งจำนวนปนแมนขัดกรองให้บาเซนจียังเกิดอันปีจำนวนประปัตกาขัดวิ่งคืออเมริกาสับไงนี่ยังบานเกิดในตรงจำชนะปีปอนดับมวยคือยังบานออกทั่วประปัตกาจำนวนดับประมวยขัดกรองดับประมวยขัดกรองสำหรับดับประมวยขัดกรองนี่มีนในตามสระเตี้ยในสระเตี้ยตามคมเตี้ยยังมีจำนวนชราในนองตามสระคมเตี้ยปันไดเข้มรอบท้ายในตามตีรุมขัดสระตีรุมขัดกรองให้นังขัดจังมันในแทนนี่มันตอนมันสระในขนมสาขาสระในลายเตนี่กรอนตาจีสาขาขัดจังสังเกตเคยท่า
បច្ចុប្បន្នសាខាបងមានប៉ុណ្ណឹងចឹងបងគិតថាអាចឆ្លើយតបនៅតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមចំនួនប្រតិបត្តិការនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងរាប់ទៅដល់ចំនួនសាខានៅក្នុងស្រុកទៀតនោះគឺយើងមានទៅដល់ជិត100ដែរហើយបើសិនខ្ញុំផែនការរបស់អមរិតនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2012នេះយើងឡើងទៅដល់110ជាងដូច្នេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានជិត100សាខាហើយនៅក្នុងខេត្តក្រុងទាំង16នោះទៀតគឺយើងគិតថាវាជាខេត្តក្រុងដែលមាននៅចំនួនដង់ស៊ីតេប្រជាជនច្រើនដូច្នេះហើយបានជាយើងគិតថាសេវាកម្មដែលបង្កើតឡើងហើយនឹងបម្រើជូនអតិថិជនខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអាចឆ្លើយតបបាននៅតម្រូវការភាគច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទចេះសូមអរគុណដល់បងធននផងដែរគឺថាបានបង្ហាញពីចំណុចមួយចំនួនដែលដូចថាខាងគ្រឹះស្ថានរបស់គាត់នេះព្យាយាមចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានតម្រូវការនោះឲ្យគាត់បានទទួលនៅសេវាមួយដែលគេហៅថាត្រឹមត្រូវសមស្របហើយតែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់គាត់ទៀតហើយចង់ជម្រាបសួរទៅបងបន្តតិចមុននឹងយើងគេហៅថាចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងណាចង់ជម្រាបសួរបងថាតើនៅគ្រឹះស្ថានរបស់បងបច្ចុប្បន្ននេះមានគេហៅថាផលិតផលអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់អតិថិជនបាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរខាងកញ្ញាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែកផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អមរិតនេះជាពីរផ្នែកធំទី1យើងហៅថាផ្នែកឥណទានមានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកកម្ចីហើយទី2ខ្ញុំចែកទៅលើផ្នែកមិនមែនឥណទានឬយើងហៅថាសេវាកម្មផ្សេងផ្នែកឥណទានហ្នឹងយើងមានចែកប្រភេទឥណទានជាពីរផ្នែកធំគឺយើងមានឥណទានជាក្រុមហើយនិងឥណទានជាបុគ្គលមានន័យថាយើងអាចខ្ចីម្នាក់ឯងក៏បានឬជាក្រុមធានាក៏បាននោះគឺជាសេវាកម្មផ្នែកឥណទានហើយដែលឡែកផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងទៀតនេះគឺយើងមានបច្ចុប្បន្នយើងមានសេវាកម្មប្រាក់បញ្ញើហើយនិងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ហើយសេវាកម្មប្រាក់បញ្ញើហ្នឹងយើងចែកជាប្រភេទរបស់វាតទៀតបាទយើងចែកជាច្រើនប្រភេទទៀតហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់អមរិតយើងចែកវាទៅជា3ប្រភេទទី1នេះយើងហៅថាប្រភេទគណនីរីករាយបាទគណនីរីករាយមានន័យថាជាប្រភេទគណនីដែលយើងអាចរីករាយនៅក្នុងការដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់នៅពេលណាក៏បានតាមតម្រូវការបាទតាមតម្រូវការហើយទី2នោះយើងហៅថាប្រភេទគណនីប្រាថ្នាដែលគណនីហ្នឹងគឺជាប្រភេទគណនីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានចេតនាក្នុងការដាក់សន្សំដើម្បីទៅសម្រេចនៅគោលដៅណាមួយតាមប្រាថ្នារបស់គាត់ណាអូខេហើយអាហ្នឹងគឺយើងគាត់អាចដាក់សន្សំប្រចាំខែតាមចំនួនដែលគាត់បានធ្វើផែនការហើយប្រភេទគណនីទី2នេះយើងហៅថាគណនីកើនទ្រព្យបាទគណនីកើនទ្រព្យនេះបើយើងនិយាយពីឈ្មោះគឺមានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងកើនឡើងណាមានន័យថាប្រភេទជាគណនីដែលផ្ដល់ការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគេបាទតាមរយៈការវិនិយោគទៅលើការដាក់សន្សំចាសសូមអរគុណដល់បងធននផងដែរឃើញថានាងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសេវាកម្មចុងក្រោយនេះជាងគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មប្រាក់សន្សំរបស់ខាងបងប្រុសណាខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតដោយសារតែប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកជុំវិញបញ្ហាចំណេះដឹងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយចំណេះដឹងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនឹងបើនិយាយទៅវាដូចទូទៅនឹងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមលើកយកមកចំណុចគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្សំអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរបងធននបន្តិចថាតើការសន្សំវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើការសន្សំនោះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងផ្ទាល់ហើយក៏សម្រាប់បុគ្គលផ្ទាល់ផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះសំណួរហ្នឹងហើយក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រៀមនឹងចង់ចែករំលែកដែរទៅលើអត្ថន័យនៃការសន្សំហ្នឹងបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការខាងផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគេចែកប្រភេទនៃសន្សំហ្នឹងជាពីរបាទទី1ហ្នឹងគេហៅថាសន្សំកើនឡើងសន្សំកើនឡើងបាទភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា saving up ណាបាទហើយទី2គេហៅថាសន្សំថយចុះបាទសន្សំថយចុះបាទយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានសន្សំហើយវាទៅជាថយចុះវិញណាខ្ញុំឆ្ងល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងបងប្អូនយើងកំពុងស្ដាប់គាត់ឆ្ងល់ឡើងថាចត្រេះជួយសួរឲ្យខ្ញុំតិចមើលមិនបានសន្សំទៅជាថយវិញបាទសន្សំទៅជាថយចុះទៅវិញណាគឺជាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចនឹងមានអារម្មណ៍ប្លែកដែរនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យហ្នឹងហើយភាសាបច្ចេកទេសជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា saving down ណា saving down ខ្ញុំអាចនិយាយមួយបាទ saving up ហ្នឹងគឺ
ចង់សំដៅទៅលើការសន្សំដែលយើងដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីឬក៏យើងដាក់ប្រាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងសន្សំមួយថ្ងៃបន្តិចរហូតតតែវាកើនឡើងនៅក្នុងចំណុចណាមួយក្នុងបរិមាណណាមួយដែលថាយើងចង់បានវាយើងត្រូវការវាអាហ្នឹងយើងហៅថាសន្សំកើនឡើងឬយើងហៅថា saving up ហ្នឹងណាហើយដែល like saving down ឬយើងហៅថាសន្សំថយចុះនោះការពិតទៅបើខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ធ្លាប់ប្រើពាក្យមួយទៀតយើងហៅថាកម្ចីបងរំលោះណាបាទកម្ចីបងរំលោះការពិតកញ្ញាគិតសាកល្បងមើលតើវាដូចនឹងពាក្យហ្នឹងដែរអត់ទេនៅពេលដែលបងប្អូនខ្ចីលុយពីស្ថាប័នឬពីធនាគារគាត់ត្រូវបង់សងទៅវិញត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់បានលុយមកពីណាបង់សងទៅវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងថាគឺគាត់សន្សំពីមុខរបររបស់គាត់ពីចំណូលរបស់គាត់បន្តិចម្ដងចឹងទៅដល់ខែគាត់បង់សងរំលោះមួយផ្នែកណាចឹងទៅអញ្ចឹងអាផ្នែកដែលគាត់នៅសល់ដែលគាត់ជាពាក់ធនាគារឬស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះវាថយចុះជាងមុនអូខេហើយគាត់បន្តធ្វើអញ្ចឹងជារៀងរាល់ខែបន្តទៀតរហូតដល់ដាច់អស់តែម្ដងអាហ្នឹងយើងហៅថាសន្សំថយចុះឬយើងហៅថា saving down ចុះបងចង់ជម្រាបសួរគេកាត់ប្រសាសន៍បងបន្តិចណាចឹងចំពោះការសន្សំកើនឡើងនិងសន្សំថយចុះហ្នឹងវាប្រើនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាដែរបាទអរគុណច្រើនការពិតទៅខ្ញុំគិតថានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងពីរផ្នែកខ្ញុំជឿថាមានភាពចាំបាច់ទាំងពីរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែយើងមានកលៈទេសៈដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាបាទមួយណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងមានចេតនាឬគោលបំណងណាមួយក្នុងការខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងសង់ផ្ទះនៅ2ឆ្នាំក្រោយឬយើងសង់ផ្ទះនៅ3ឆ្នាំក្រោយឬយើងចង់ទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដូចជាដូចជាទូរទស្សន៍នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបាទសឡុងឈុតថ្មីអីចឹងទៅជាមួយនឹងគោលបំណងជាក់លាក់នាពេលអនាគតហ្នឹងដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការកម្ចីពីព្រោះយើងនឹងត្រូវប្រើវានោះនៅប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតណោះចា៎ដូច្នេះវិធីល្អគឺយើងប្រើយើងហៅថា saving up ឬក៏សន្សំកើនឡើងហ្នឹងមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមសន្សំវាបន្តិចម្ដងទៅដល់ចំនួនឆ្នាំបានថាយើងថា3ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគិតថាបើយើងចង់ទិញទូរទស្សន៍មួយហ្នឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយឬ2ឆ្នាំក្រោយយើងគួរគិតថាតើសន្សំពីថ្ងៃនេះទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្មានឬក៏មួយខែហ្នឹងយើងដាក់មួយខែប៉ុន្មានអញ្ចឹងតម្រាំទៅដល់ចុងឆ្នាំទី2ឬចុងឆ្នាំទី3ដែលយើងបានដៅហ្នឹងយើងអាចដកលុយហ្នឹងមកទិញជាសម្ភារៈហ្នឹងទំនងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់មានន័យថាយើងសន្សំជាមួយនឹងគោលដៅដើម្បីសម្រេចនៅការចង់បានរបស់យើងទិញរបស់របរឬក៏យើងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្សេងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបញ្ហាមួយទៀតនោះក៏វាជាចំណែកដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ត្រូវការផ្គត់ផ្គង់ជាហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់កូនរបស់គាត់ដែលសិក្សាណាឧទាហរណ៍គាត់ឡើងមករៀននៅភ្នំពេញគាត់ឡើងអីចឹងមួយឆ្នាំបានគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សានឹងម្ដងឬមួយឆមាសម្ដងចាអានោះហើយដែលជាចំណែកដែលជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយថាការសន្សំបន្តិចម្ដងដែលយើងហៅថា saving up ហ្នឹងគឺជាភាពដែលត្រឹមត្រូវមែនតើគឺជាជំរើសដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងគិតថាវាអាចជួយទៅដល់សម្រួលនៅផ្នែកជីវភាពរបស់គាត់ដែលថាគាត់មិនត្រូវការលុយទាំងដុលមកភ្លាមនៅក្នុងការបង់ថ្លៃសាលាហ្នឹងទេគឺគាត់សន្សំបន្តិចហ្នឹងពីមុខរបររបស់គាត់មកបានប្រមាណ10000បានប្រមាណ1000ហ្នឹងគាត់ចេះតែដាក់ទៅឧទាហរណ៍ថាដល់ចុងខែទី12អញ្ចឹងគាត់អាចបានលុយជាដុំណាបាទគាត់បានយកទៅបង់សាលាឲ្យកូនណាអាហ្នឹងគឺជាកលៈទេសៈដែលថាយើងត្រូវប្រើ saving up ឬក៏ការសន្សំកើនឡើងហ្នឹងហើយដែលឡែកយើងនិយាយពីការសន្សំថយចុះបាទថយចុះវិញការសន្សំថយចុះនេះពេលខ្លះគឺយើងប្រើប្រាស់វាមានន័យថាយើងជិះអត់ផុតដែរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏យើងមានគេហៅថាភាពបន្ទាន់ឬក៏ភាពចាំបាច់ឬក៏ជួនកាលយើងមានគម្រោងប្រកបមុខរបរឬក៏អាជីវកម្មណាមួយប៉ុន្តែយើងអត់អាចថាចាំ3ឆ្នាំទៀតបានយើងទៅធ្វើរបរហ្នឹងឬចាំយើងចាប់ដើមវាទៀតគេធ្វើបានមុនយើងប្រហែលអស់ឱកាសណាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់មានគំនិតចង់ចាប់ដើមមុខរបរឬចង់ពង្រីកមុខរបរហ្នឹងដូច្នេះឱកាសហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ saving down
ណាយើងហៅថាការសន្សំថយចុះបាទដែលយើងអាចថាកម្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬកម្ចីពីធនាគារអីចឹងទៅគាត់ដោយបង់រំលោះណាបង់រំលោះបាទតាមក្រោយគាត់យកមកទាំងដុលហើយបានគាត់បង់រំលោះបន្តិចម្ដងចឹងទៅដូច្នេះគាត់អាចឆ្លើយតបទី1ទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មតម្រូវការភាពចាំបាច់របស់គាត់ទាន់ពេលហើយទី2គាត់អាចបង់សងបន្តិចម្ដងត្រឡប់ទៅវិញដោយការសន្សំរបស់គាត់នឹងបាទនេះគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ដោយសង្ខេបទៅលើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់សន្សំកើនឡើងហើយនិងសន្សំថយចុះមួយណាគួរតែប្រើសន្សំកើនឡើងលក្ខខណ្ឌមួយណាគួរតែប្រើសន្សំថយចុះអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រាន់តែជាតម្រូវការនេះពេលអនាគតទេយើងគួរតែប្រើការសន្សំកើនឡើងទេតែបើសិនជាការដូចថាតម្រូវការយើងកើនឡើងភ្លាមៗហើយឬវាជាដូចយើងសម្លឹងឃើញថាវាគឺជាឱកាសដែលយើងអាចរកប្រភពចំណូលបានច្រើនជាងមុនយើងប្រើសន្សំថយចុះបាទត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងអាចប្រើវាទាំងពីរផងដែរក្នុងពេលតែមួយមានលក្ខខណ្ឌចឹងទៀតបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការសាងសង់ជួសជុលផ្ទះគាត់នៅរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែដោយឡែកចៃដន្យនៅពេលដែលគាត់សន្សំប្រចាំថ្ងៃសន្សំកើនឡើងហ្នឹងគាត់សន្សំបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែវាអត់តាន់គ្រប់ចំនួនទៅដល់ចុងឆ្នាំហើយវាអត់តាន់គ្រប់ចំនួនដែលគាត់ត្រូវការជួសជុលផ្ទះហ្នឹងវាខ្វះតិចតួចដូច្នេះហើយអាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងយើងអាចខ្ចីពីធនាគារឬពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានមកបង្គ្រប់បន្ថែមណាដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ត្រូវបង់សងត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងស្ថាប័នវាតិចតួចដល់ពីព្រោះគាត់មានចំណែកដែលគាត់សន្សំខ្លួនឯងហ្នឹងច្រើនមកហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើវាផ្គូផ្ជាមួយគ្នាបានដែរក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងចំណេញរយៈពេលហើយយើងបានទទួលនៅអ្វីដែលយើងចង់បានទៀតមែនទេបងហើយយើងចំណាយអស់តិចទៅលើការបង់អត្រាការប្រាក់ទៅឲ្យស្ថាប័នឬក៏ធនាគារចា៎ហើយចង់បន្តសំណួរទៅកាន់បងធនបន្តិចតកតងជាមួយនឹងការសន្សំនឹងផងដែរគឺយើងមានការសន្សំបែបណាខ្លះទៅបងបាទនៅក្នុងនេះបើសិនជាខ្ញុំដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិញបើសិនខ្ញុំនិយាយអំពីប្រភេទនៃការសន្សំសម្រាប់ស្ថាប័នវិញខ្ញុំនិយាយអំពីស្ថាប័នអមរិតមិញគឺយើងគិតថាយើងមាន3ប្រភេទហ្នឹងហើយប្រភេទខ្ញុំអាចរំលឹកឡើងវិញបន្តិច3ប្រភេទហ្នឹងប្រភេទទី1យើងហៅឈ្មោះថាគណនីរីករាយហ្នឹងបាទទៅគឺជាប្រភេទគណនីសន្សំដែលយើងសម្រួលឲ្យអតិថិជនហ្នឹងអាចទុកដាក់ការសន្សំដកឬក៏ដាក់ហ្នឹងនៅពេលណាក៏បានតាមតម្រូវការរបស់គាត់នេះគឺយើងហៅថាគណនីសន្សំរីករាយមានន័យថាគាត់មិនបាច់បារម្ភពីរឿងអីទេគឺគាត់មានសុវត្ថិភាពក្នុងការសន្សំហើយគាត់អាចដកទៅវិញនៅពេលណាក៏បានហើយគាត់ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទៀតអត្រាការចំណេញការប្រាក់ទៀតណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើក concept ថាការសន្សំការបើកគណនីសន្សំនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅតាមជនបទដែលគាត់មិនទាន់ស្គាល់សេវាកម្មធនាគារហ្នឹងឲ្យគាត់យល់ថាការបើកគណនីមួយនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រៀបដូចជាការទិញទូដែកមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើគាត់ទិញទូដែកគាត់ត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្តែបើគាត់បើកគណនីសន្សំមួយនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគាត់ដូចបានទទួលទូដែកមួយ free អត់អស់លុយអីទាំងអស់បាទហើយគាត់អាចដាក់នៅពេលណាដកនៅពេលណាទូដែកនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើរតួជាអ្នកជួយយាមសុវត្ថិភាពឲ្យគាត់ទៅវិញហើយអ្វីដែលពិសេសលើសពីទូដែកធម្មតាដែលគាត់ទៅទិញហើយអស់លុយទៀតហ្នឹងគឺទូដែកជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគឺទទួលបានការប្រាក់បន្ថែមទៀតណាដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទហ្នឹងសូមកុំគិតថាការបើកគណនីនៅធនាគារគឺជារឿងដែលស្មុគស្មាញខ្ញុំចង់ឲ្យឧទាហរណ៍ងាយអញ្ចឹងថាគឺប្រៀបដូចជាគេផ្ដល់ទូដែកមួយឲ្យយើងសម្រាប់ដាក់លុយយើងសម្រាប់ដកលុយយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងហើយក្រៅតែពីយើងមិនមាននរណាអាចទៅប៉ះពាល់លុយនឹងកើតទេហើយក្រៅពីនោះគាត់បានទទួលការប្រាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលគាត់លុយដែលគាត់បានទុកនៅក្នុងគណនីហ្នឹងនៅក្នុងទូដែកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងហើយសូមកុំខ្លាចថាប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារហ្នឹងមកទៅវាដូចមិនអាចទៅរួចខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ឬមកគាត់គិតតែចេះខ្ញុំរៀនបានច្រើនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំទៅធ្វើចឹងអូមិនចេះចុចទេអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះពីរបៀបចុច ATM ទៀតណាអាហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតយើងខ្ញុំជម្រាបជូនថា
ប្រភេទទី2នៃការសន្សំរបស់ស្ថាប័នអមរិតនោះគឺយើងមានគេហៅថាការសន្សំតាមប្រាថ្នាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាគណនីប្រាថ្នាហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមមិញថាបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការទិញទូរទស្សន៍មួយនៅឆ្នាំក្រោយឬដូរទូរទស្សន៍ថ្មីដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រចាំខែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមួយខែគាត់ដាក់10000រៀល10000រៀល10000រៀលឬក៏មួយខែគាត់ដាក់20000រៀលឬក៏30000រៀលទៅតាមតម្រូវការដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់ដាក់ប្រមាណជាប្រចាំខែអាហ្នឹងគឺជាជំរើសរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ដាក់សន្សំសុំកាត់ប្រសាសន៍បងទៅបាទ10000ដាក់បានដែរបង12000រៀលបើសិនខ្ញុំនិយាយពីលទ្ធភាពតិចបំផុតហ្នឹងគឺ12000រៀលដែលយើងអាចបើកគណនីសន្សំបានអូតបើកមួយចេញកម្មវិធីខ្ញុំតបើកមួយដែរបងដូចថាគ្រាន់ដូចថាធម្មតាបើកគណនីត្រូវការលុយតកល់លុយអីច្រើនខាងបងពិសេសណាការពិតយើងគិតបែបហ្នឹងយើងបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឆ្លប់គិតថាមកយើងទៅបើកលុយសន្សំនៅធនាគារគឺថាត្រូវដាក់លុយច្រើនខ្ញុំយកលុយទៅតិចពេកខ្មាស់គេកន្លែងហ្នឹងមួយអរគុណចំពោះកញ្ញាច្រើនដែលបានជួយរំលឹកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតគឺបងប្អូនអាចបើកគណនីមួយដោយត្រូវការតែលុយដាក់សន្សំដំបូងហ្នឹងតែ12000រៀលទេលុយខ្មែរយើង12000រៀលមិនមែនដុល្លារណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា12000រៀលលុយខ្មែរគឺថាយើងបើកគណនីមួយបានយើងមានសភៅសន្សំមួយសភៅហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញថាប្រៀបដូចជាបញ្ជីលុយយើងចេញចូលអញ្ចឹងហើយអានឹងយើងមិនបាច់ឈឺក្បាលកត់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះយើងដកប្រមាណបាទគឺខាងស្ថាប័នគេកត់ឲ្យយើងប៉ុន្តែកត់ហ្នឹងមិនមែនដៃទេគឺម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រវា print ចេញមកឲ្យយើងតែម្ដងយើងអត់បាច់ឈឺក្បាលហើយមិនដឹងថាខ្ញុំចង់ទុកលុយហ្នឹងបងប្អូនចិត្តខាងពលដើរលេងថ្ងៃចូលឆ្នាំអត់ហ៊ានដើរពីព្រោះទុកលុយនៅផ្ទះខ្លាចគេមកលួចគាស់អញ្ចឹងលួចគាស់អីនេះជាការបារម្ភដែលយើងគិតថាជាទម្លាប់បែបប្រពៃណីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដូច្នេះយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នេះនៅជាការដាក់សន្សំនៅតាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារឬក៏ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលស្គាល់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាទធនាគារកម្ពុជាខ្ញុំចង់ចូលមកប្រភេទសន្សំទី3មិញដែលខ្ញុំនិយាយថាគណនីកើនទ្រព្យប្រភេទគណនីកើនទ្រព្យហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដាក់សន្សំតែមួយដងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវសន្សំ400,000រៀលយើងដាក់សន្សំម្ដងហ្នឹងសម្រាប់រយៈពេលប្រហែលខែគាត់ថា6ខែអញ្ចឹងតទៅដល់ចុងខែទី6បានយើងអាចដកយកលុយនឹងមកប្រើវិញជាមួយនឹងការប្រាក់ដែលគេផ្ដល់ជូនហើយប្រភេទគណនីចុងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទគណនីដែលផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគេហើយបើខ្ញុំគិតពីជាលុយរៀលបើយើងដាក់សំជាលុយរៀលគិតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់10%បាទហ្នឹងគឺជាប្រភេទគណនីសន្សំដែលស្ថាប័នអមរិតមានបម្រើសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋចំណែកមួយទៀតដែលខាងកញ្ញាបានលើកឡើងមិញដែរហើយថាការសន្សំកុំគិតថាតតែចាំមានលុយច្រើនបានចូលទៅដាក់សន្សំកុំគិតអញ្ចឹងអីពីព្រោះឥឡូវនេះគឺសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងបើកទូលាយពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើការសពថ្ងៃជាមួយនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺគោលដៅដើម្បីបម្រើសេវាកម្មទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទដែលគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនអាចបំពេញបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងយល់អំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមជនបទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបកលក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនណាពិសេសជាងនឹងទៅទៀតកញ្ញាគឺអ្វីដែលអមរិតបានធ្វើហ្នឹងគេហៅថាសេវាកម្មដែលរហ័សជាងនឹងទៀតគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់បារម្ភថាពេលបើកគណនីនឹងអត់ចេះបំពេញពាក្យបើកគណនីនឹងទេគឺយើងមានបុគ្គលិកបំពេញជូនខ្លាចគេលោកគាត់ភ័យអ្នកគ្រូខ្ញុំបើកមិនខ្ញុំអត់ចេះអក្សរតួកន្លែងហ្នឹងសូមកុំឲ្យគាត់បារម្ភពីព្រោះយើងនឹងមានបុគ្គលិករបស់យើងនឹងបំពេញជូនតែម្ដងណាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងកញ្ញាមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតម្យ៉ាងទៀតមិនត្រឹមតែនាងខ្ញុំមានសំណួរទេអាចប្រិយមិត្តរបស់យើងគាត់មានសំណួរចង់សាកសួរទៅកាន់បងធននបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែពីកម្មវិធីយើងបានត្រៀមនៅគេហៅថា audio record មួយ audio បើយើងទៅសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខាង Christian Micro ហិរញ្ញវត្ថុអមរិតបងមានដឹងអត់
ពួកខ្ញុំលួចទៅសម្ភារនេះអូបាទមានផ្លែកដែរបាទញាប់អើដែរណាប៉ុន្តែមិនថ្មីទេខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងអាចបានទៅស្គាល់ពីសម្លេងពិតពីអារម្មណ៍ពិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អមរិតដូច្នេះវាជារឿងល្អមួយហើយពួកខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងពួកគាត់ខ្ញុំធ្លាប់ចោះជួបផ្ទាល់ច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចចូលរួមជាមួយគ្នាស្ដាប់មើលថាតើយើងនឹងបានគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាបែបណាចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គាត់កន្លងមកបាទចាសសូមអរគុណចាស់គណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារីករាយតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងគេហៅថាការថតសម្លេងផ្ទាល់ពីអតិថិជនរបស់ Christian Micro រ៉ាញ់ថតអមរិតដូចតទៅចាបងមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំមកភឿនសាវីខ្ញុំនៅភូមិស្រីសំពងស្រុកម្ដងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺមកទំក្រាំងបាទចុះបងប្រុសគាត់មានឈ្មោះអីដែរឡុងសងខ្ញុំមានកូន2នាក់ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះបងមកប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់កម្ចីហ្នឹងពីស្ថាប័នណាដែរបងតែអមរិតមួយទេចាហើយអត្រាការប្រាក់របស់គាត់ប្រហែលដែរហើយបងខ្ចីចំនួនប្រហែលដែរខ្ញុំខ្ចីឥឡូវ700ខ្ចី700ចាអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្មានទេខ្ញុំអត់ទៅដឹងនឹងបើខ្ចីដូចថាខ្ញុំ500ខ្ញុំដឹងបាទតែ700ខ្ញុំអត់ទៅដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មើលនៅក្នុងกระดาษហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅដឹងថាមើលយកទៅបង់ឥឡូវមួយខែ45រៀលចាតែអាហ្នឹងវានឹងថយចុះហ្នឹងហើយថយចុះហើយតែខ្ញុំអត់បានមើលអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្មាននេះអត់ដល់3%ទេចិត្តតែពី70%ឯងដល់ទៅខ្ញុំទៅបង់នៅកន្លែងទីស្នាក់ការបាននៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅបង់នៅហ្នឹងដល់ពេលទៅបង់នោះខ្ញុំវគ្គទំនឹងបាទបាននៅនេះដឹងអត្រាការប្រាក់3%គេខ្ចី700ដែរគេបង់ដល់60រៀលបងខ្ញុំហ្នឹងបាទអញមិនបង់តែ40រៀលជាងខ្ញុំតែឆ្ងល់ចឹងតែខ្ញុំខ្ចីដល់24ខែគេហ្នឹងហើយគេនោះតា18ខែខ្ញុំច្រឡំគ្នាចឹងខ្ញុំវគ្គសិលមិញហ្នឹងណាគ្នានិយាយហ្នឹងបាទចឹងក៏អត់បានផលិតមើលអីទៀតទេបែបនោះអត្រាការប្រាក់ដល់3%អូនបាទយើងមករៀនណាទិញគូហ្នឹងមិនដឹងពីគូខ្ញុំពីមុនអត់មានទេវាឈឺងាប់បាត់ទៅ700ហ្នឹងវាទិញទៅអស់5-6លាន20ម៉ឺនខ្ញុំបញ្ចូលលុយខ្ញុំខ្លះចូលលុយឯងប៉ុន្មាននេះ2លានប្រហែលនេះទេភ្លេចបាត់ហើយអូនក៏ទៅខ្ចីលុយអាមេរិកបាន3លាន2លាន80ម៉ឺនហើយបញ្ចូលលុយឯង3លានជាងគូមិននឹម6លាន20ម៉ឺនអូនថែមលុយឯង3លាន40ទៀតណាអូនអត់ទេដែលប្រាក់ពីមុនហ្នឹងគូខ្ញុំនៅសល់មួយចឹងខ្ញុំលក់ឲ្យសំប្រាក់ខ្ញុំខ្លះហើយលក់គូមិនបានថ្លៃទៀតលក់បានតែថោកគេបានតែ2លានហ្នឹងអាគូមុនហ្នឹងណាហើយដល់ពេលមកទិញវិញថែមដល់តា1លាន10ម៉ឺន1លាន10ម៉ឺនលុយដូចថាខ្ញុំរកសន្សំអាហ្នឹងនេះដូចថាសន្សំគាត់ហ្នឹងលក់ស្រូវម្លិះហ្នឹងលក់ស្រូវម្លិះដូចសន្សំចឹងនឹងរៀងធ្វើស្រែដូចសន្សំដែរខ្ញុំថាចឹងជួយដូចថាពេលអង្គការលុយអាមេរិកខ្ញុំខ្ចីបានជួយគ្រួសារខ្ញុំច្រើនរីចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំច្រើនត្រង់ដូចថាយើងអត់លុយទៅខ្ចីនេះទុនគេការថ្លៃអូន10000ការ2000ហើយចឹងខ្ញុំទៅខ្ចីលុយអាមេរិក10000ការតែ300អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីអាមេរិកប្រើតែអញ្ចឹងដូចថានៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំពេលណាដែលខ្ញុំអត់លុយត្រូវការខ្ញុំខ្ចីតែអាមេរិកអត់ដែរទៅខ្ចីគ្រួសារណាឯកជនណាអង្គការណាក៏ខ្ញុំដែរទៅខ្ចីជាពាក់ក្នុងក្រុម4-20ម៉ឺនហ្នឹងពាក់ក្រៅក្រុមហ្នឹងតែអង្គការមួយនឹងដែរអត់ឲ្យថាពាក់អង្គការនេះផងពាក់អង្គការនោះផងខ្ញុំអត់ឲ្យមានខ្ញុំដូចផ្លេចលើកទីម៉ានទៀតនឹងចៃច្រាក់រហូតហ្នឹងដូចថាផុតមួយឆ្នាំបាំងដាច់មួយឆ្នាំចឹងដូចរឿងត្រូវការបន្តិចចឹងខ្ចីចឹងទៀតទៅតែច្រើនហ្នឹងហើយទីច្រើនចំណានហ្នឹងដូចថាអាមេរិកខ្ចីបើកវគ្គខ្ចី18ខែខ្ញុំខ្ចី18ខែឬក៏10ខែឬក៏5ខែឬក៏4ខែអញ្ចឹងតែខ្ញុំខ្ចីរហូតដល់ពេលប៉ុន្តែគាត់ដូចថាបង់អត់ដែលបានដល់ថ្ងៃកំណត់แล้วខ្ចីប្រហែល14ខែទៅបង់យើងថ្ងៃទី8ឥឡូវថារងបង់ផ្ដាច់ខ្លះចឹងមីអូនថាបង់ចាំខែក្រោយអត់បង់ផ្ដាច់បានចឹងខ្ញុំទុកការមួយខែដល់មកដល់ផ្ទះថាចោលខាត់ការមួយខែហ្នឹងទៅបង់ខ្លះអត់មកទៅខ្ញុំអត់មានមុខរបរអីហងក្រៅពីធ្វើស្រែហើយនឹងចាំជ្រូកឡើងមកតែប៉ុណ្ណឹងចាតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសិនដេកនេះបងដេកខោអាវតិចតួចហ្នឹងណាអូនដេករបៀបដូចថាសេរីខោអាវហ្នឹងថ្ងៃណាគេកាត់ចពុតឬក៏កាត់អាវចឹងកាត់តែឥឡូវខែនេះអត់សូវកាត់ទេកាត់បានតែខែខ្ទង់ហើយខ
ខែ12មកទល់ខែ5ខែ6ខ្ញុំខែ5ហ្នឹងដល់ខែ6ព្រោះខែ6យើងចូលធ្វើស្រែវិញហើយគួរតែមិននឹមជ្រូកមេមួយជ្រូកសាច់មួយតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចំណាយច្រើនចំណាយលើម្ហូបយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯណាតាមមានម្ហូបចឹងទៅហើយនឹងទិញចំណីជ្រូកខ្ញុំឥឡូវទិញជ្រូកខ្ញុំពីកន្ទក់មួយថ្ងៃ5គីឡូអស់3000ម្ហូបមហាចំណាយមួយពេលមួយថ្ងៃអស់5000ហើយដោយថាកូនខ្ញុំទិញនំទិញចំណីអីចឹងយើងនេះតិចទៅក៏ទៅក្នុងមួយម្ហូបនោះមួយថ្ងៃអស់10000ទាំងអស់ទាំងគ្នាទាំងអូទិញបរិយជក់ទាំងកូនទិញនំទាំងទិញម្ហូបនឹងអស់10000មួយថ្ងៃហ្នឹងហើយឥឡូវប្រាក់ចំណូលខ្ញុំដូចខ្សោយត្រង់ថាទឹកត្នោតវានៅតិចទឹកត្នោតនៅ7គីឡូវាយើងខែនេះវាអស់ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចំណាយច្រើនហើយនឹងមួយថ្ងៃទៅបើរត់អស់ទាំងនៃជ្រូកទាំងអីហ្នឹងវាចូល10000ជាងណា13000 14000ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចំណាយច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងទូទាត់មួយទឹកត្នោតខ្ញុំនឹងរួចខ្លួននឹងអត់គិតផងបើខ្ញុំគិតចេះ4ថ្ងៃបាន28គីឡូ28គីឡូហ្នឹងគិតទៅបាន72500ហ្នឹងហើយចឹងហ្នឹងជួនណាថ្ងៃណាដែលយើងដែលខំរិះគិតហ្នឹងណាដូចថាថ្ងៃនេះច្រើនណាទិញតែត្រីតែ1000មិនណាបន្លែ1000អីចឹងហ្នឹងអស់2000ក៏មានដែរចឹងថ្ងៃណាដែលត្រូវលោតែប៉ះទៅអត់ទ្រូខ្លួនទិញណាំពេទ្យអស់5000ចឹងមកហូបបន្ថយមកវិញបាទមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជ្រូកនេះយើងលក់បានប្រហែលតែឥឡូវកូនវាឲ្យ150រៀលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាម៉េចហើយវាកូនវានៅទូចពេកអត់ហ៊ានឲ្យគេប្រកាន់បាទហើយដូចថាចង់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងថ្ងៃលើជ្រូកឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាលក់កូនគេឲ្យ$150អញ្ចឹងដឹងគិតលក់វាអត់ទាន់ទៀង5ខែក៏បាន500ដែរបើសិនតែរមតែលក់ឲ្យគេណាអូនខ្ញុំចាំពីថ្ងៃទី1ខែ1ថ្ងៃទី1ខែ1ឥឡូវយើងថ្ងៃទី4ខែ5ខ្ញុំស្រែខ្ញុំដាប់ស្រែម្ដង1ហិកតាកន្លះគិតទៅបែបម្ដងជា3តោនខ្ញុំស្មានតែខ្ញុំអត់សូវប្រហែលលុយដែរគិតទៅបែបម្ដងមួយឆ្នាំហ្នឹងបានបើបុកសរុបទាំងអស់ចូល1000អីណាតែគ្រាន់តែយើងប្រមូលអស់ណាតែបើយើងធ្វើស្រូវម្លិះយើងលក់ផ្សេងបាត់ហើយស្រូវចំណីហ្នឹងយើងទឹកហូបស្រូវចម្រុះយើងទឹកហូបស្រូវម្លិះយើងធ្វើលក់អូខ្ញុំទៅរៀនមួយថ្ងៃ500ម្នាក់មួយខែចំណាឆ្នាំតែមិញមួយខែម្ដង2ដងអីចឹងក៏មានតែបើឆ្នាំនេះអត់ទេឆ្នាំនេះអត់ទាន់មានទេមានតែដូចថាបងប្អូនចឹងមកវលេងស្រុកឆ្ងាយចឹងមកបាន2ដងចំណាយ4-5ម៉ឺនម្ដងបានតែ2ដងហ្នឹងការបនអីវិញយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះបើការបនលេនិយាយចេញម៉ងហ្នឹងឯងគឺតែខ្ញុំអស់ជាង20ម៉ឺនហើយខាងការក្មួយម្សិលមិញអស់10ម៉ឺនហើយអញ្ចឹងមករួម3ម៉ឺនអត់ឯងគិតមើលហើយបើមិនទៅមិនយើងគ្នាក្នុងស្រុកយើងអ្នកស្រែណាអូន3ម៉ឺនថាច្រើនណាស់ណាចំណាយលើការគេនឹងច្រើនខ្ញុំហើយបើលុយបុណ្យទាន5000អត់ហ៊ានចូលទេដល់10000ដល់10000 20000ដូចគ្នាដោយការលុយខ្ញុំដែលរកបានហ្នឹងតែ2មុខឯងទុកសំសងអមរិតវិញហើយនឹងចង់ដៃការគេបុនច្រើនណាស់ណាអូនគឺតែមួយឆ្នាំនឹងចូលចង់2លានណាសរុបលុយហ្នឹងចាបើមិនទៅមិនបើគ្នាហៅហើយទោះបីអត់ទៅគឺផ្ញើគេដែរលុយចង់ដៃការណាដោយថាយើងអវល់ពេកចឹងណាគេទៅផ្ញើដោយថាយើងច្រូតហើយចឹងខ្ញុំទិញម្សាដល់ពេលខែបុណ្យដាបាត់លៀនខ្ញុំទិញម្សាចូលឆ្នាំខ្ញុំទិញម្សាទៀតចឹងទិញដូចថាកូនក៏អាមកកាផ្លេម្នាក់ចឹងហើយយើងច្រូតហើយខែបុណ្យកឋិនណាអូនអាមកកាផ្លេម្នាក់ទៅចំណាយទៅអស់10ម៉ឺនមួយថ្ងៃមកកញ្ចប់ហ្នឹងជួនណាអត់ទិញអាប្រៃរំដោះជួនណាទិញអាប្រៃស្អីគេកញ្ចប់500មើលថ្ងៃណារៀងអស់លុយច្រើនកូនណាទិញអា500អញបានណាចឹងពេលថ្ងៃមានចេះមួយថ្ងៃមានប្អូនបងប្អូនមកអីបានច្រើននឹងម្ដងចឹងទៅណាគាត់ស្រួលតែណោះអត់ទេពីមុនមានមិត្តភក្តិតែដល់ពេលខ្ញុំដូចរៀងនេះពេញណាគេមកបបួលខ្ញុំខឹងខ្ញុំអត់ឲ្យបបួលទេកាលណាបបួលទៅតាមគេខាតការងារអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យលុយអ្នកដែលបបួលនឹងចេញអត់ឲ្យទៅឯកាលណាទៅផឹកស៊ីជាមួយគេគ្នាច្រើនយើងវាជ្រុលដំណើរយើងខូចការងារយើងតែបើសិនតែគាត់អត់ការងារអត់ឡើងណោតគាត់ហូបតាពេលដែលខ្ញុំខ្ចីអមរតជីវភាពខ្ញុំពីមុនមកដូចពិបាកដែរអូនបាក់ត្រង់ថាខ្ញុំអត់មានរបស់ទ្រព្យអីរស់ស៊ីដូចថា
ដូចថាបាត់ដៃទៅទេចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីលុយអាមេរិកមិនដំបងខ្ញុំទិញអាទេសមួយអញ្ចឹងណាដល់តែក្រោយឡើងមកទៀតខ្ញុំខ្ចីអាមេរិកក្រៅក្រុមវិញបាទមានខ្ចីក្នុងក្រុមខ្ញុំខ្ចីទិញគូមួយជាងទៀតខ្ចីអាមេរិកចូលមកប្រើដឹងថាយើងប្រើទៅណាលុយនឹងហើយដែលយើងទិញនឹងទិញរបស់អីអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាប្រាប់បងប្អូនអ្នកខ្ចីលុយអាមេរិកថ្ងៃអ្នកក្រោយខ្ចីយើងខ្ចីអាមេរិកតែប្រើឲ្យដឹងវគ្គដឹងឃ្លាអញ្ចឹងសូមជូនកម្មវិធីជីវិតនិងលុយហើយហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងលោកនេះប្រឈមមុខទៅនឹងចំណោទបញ្ហាជីវិតច្រើនម្ល៉េះណោះហើយតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតនេះមានភាពជោគជ័យនិងមានសេចក្តីសុខទៅណោះតើណែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតមានភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណោះហើយតើអ្នកក្រអ្នកមធ្យមនិងអ្នកមានគេមានផ្នត់គំនិតខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយទាំងនេះសូមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតនិងលុយដែលធ្វើការពិភាក្សានិងផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 1 ថ្ងៃត្រង់នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទន្លេរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុក្រុងសៀមរាប FM 102.5 MHz សូមចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ពិសេសកម្មវិធីនេះដឹកនាំដោយលោកអមសេងបូរ៉ាគាំទ្រការផលិតដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអយកូក្រេឌីតវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងអង្គការករណាហ្វាន់អន្តរជាតិសូមកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតនិងលុយធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជីវិតនិងលុយសារជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទូរស័ព្ទចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគឺមានលេខ017 999និង126និងមួយខ្សែទៀតគឺមានលេខ086 888 ចាដោយសារតែគណៈពេលនេះមានប្រិយមិត្តរបស់យើងគាត់បានទូរស័ព្ទចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិយមិត្តរបស់យើងបន្តិចសិនចាអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបងចត្រាចាជំរាបសួរបងប៊ុនធានហើយជំរាបសួរលោកកពូវេខ្មិនផងបាទជំរាបសួរបងបាទបងប៊ុនធានសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយធម្មតាចុះអ្នកបងវិញចាសុខសប្បាយដូចគ្នាហើយបងថ្ងៃនេះមានបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកទេបងចាស្ដាប់ហ៎ស្ដាប់តាំងពីដើមចាបានស្ដាប់តាំងពីដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដឹងតែបងមុនធានមានឱកាសទៀតហើយអញ្ចឹងបងមុនធានថ្ងៃនេះមានចំណឿចិត្តថាអាចឈ្នះរង្វាន់អត់ឬក៏មានសំណួរអ្វីចង់សាកសួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសតែម្ដងចាខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយចាអញ្ចឹងបងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរណាចាចង់ឆ្លើយពាក្យថាសេវាកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងបានន័យថាម៉េចទៅបងបាទបងមានសំណួរអីទៀតទេបងចាមានតែមួយហ្នឹងឯងបងចោះបាទអរគុណច្រើនណាស់បងណាអញ្ចឹងបងអាចបើបងអត់មានសំណួរអីទៀតបងអាចចាំស្ដាប់បងទៅក៏បានដែរបងណាបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយតែម្ដងអាចឆ្លើយស្ទឹងសំណួរបងប៊ុនធានតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនណាស់ចំពោះបងប៊ុនធានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសាកសួរដើម្បីស្វែងយល់ទៅលើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យធនាគារពាក្យថាសេវាកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចំណាំតែប្រើនៅតាមជនបទហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យថាខ្ចីលុយសេវាខ្ចីលុយហ្នឹងហើយណាដែលយើងហៅចំណាំនិយាយធម្មតានៅតាមភូមិតាមឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងសេវាកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺជាសេវាកម្មដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលក្នុងនោះមានសេវាកម្មធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក៏ផ្ដល់ជាសេវាកម្មកម្ចីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់វាដើម្បីបំពេញទៅលើសេចក្តីត្រូវការណាមួយដែលយើងជួបនៅក្នុងបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឬក៏នៅក្នុងបញ្ហាមុខរបរដែលបងអាចខ្ចីលុយហ្នឹងយកវាទៅបំពេញសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងហើយយើងបង់សងរំលោះត្រឡប់មកវិញនេះសេវាកម្មដែលបងកំពុងតែប្រើប្រាស់បែបហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាសេវាកម្មអន្តរជាតិណាបងណាចាដោយសារតែបងមុនធានគាត់បានអត់ទេអូណៃទេតែបងចាបងមុនធានយ៉ាងម៉េចដែរបងយល់ពីសេវាកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងហើយ
ចា៎បាទចា៎អញ្ចឹងបងមានសំណួរអ្វីចង់សាកសួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបន្តទៅទៀតទេចាបងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងឆ្ងល់ពាក្យហ្នឹងចាអូឆ្ងល់ពាក្យអន្តទានហ្នឹងចេះលឺសូគេនិយាយស្អីគេអន្តទានថ្ងៃណាចាំសួរចត្រាចេញម្ដងចាតាមពិតគេចែកខិតបានខំផ្សាយហើយឆ្ងល់ពាក្យហ្នឹងគេមិនបានបកស្រាយឲ្យយើងក្នុងកតាហើយចាពាក្យអន្តទានហ្នឹងដូចជាពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គេមួយហ្នឹងមែនទេបងធននឹងតាមពិតពាក្យនិយាយឲ្យខ្លីឲ្យងាយយល់ទៅគឺមានន័យថាផ្ដល់ប្រាក់ឬក៏ផ្ដល់លុយអតិថិជនជាប់ពីអតិថិជននឹងទៀតខ្ញុំនេះបាទអរគុណដែរបងខ្ញុំគិតថាបងលើកឡើងនៅពាក្យហ្នឹងជាចំណុចល្អមួយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ពាក្យហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាបងណាពាក្យអន្តទានហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យថាកម្ចីហ្នឹងណាស្មើពាក្យហ្នឹងកម្ចីដែលយើងផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាអញ្ចឹងសេវាអន្តទានហ្នឹងគឺសេវាកម្ចីហ្នឹងតែម្ដងណាបងចាសូមអរគុណដល់បងមុនធានដែលបានចំណាយពេលវេលាទូរស័ព្ទចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបងណាចាជំរាបលាចាជំរាបលាចាមិញហ្នឹងបងប៊ុនធានគាត់ជាទូទៅគាត់ជាប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងហើយតែងតែទូរស័ព្ទចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចាតាមពិតគាត់សូមសរសើរគាត់ចាំពិធីក៏ច្បាស់ហ្មងព្រោះអីគាត់អាសាទេថាទូរស័ព្ទចូលរួមអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគាត់ឆ្ងល់ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាភាគច្រើននៅពេលដែលបើសិនជាយើងចុះទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនយើងអាចប្រើពាក្យថាអន្តទានមែនទេអ្នកមីងត្រូវការអន្តទានពីខាងខ្ញុំដែរទេពិបាកគាត់សួរវិញស្អីគេអូនអន្តទានហ្នឹងបាទហើយជួនកាលទីខ្ញុំសង្កេតឃើញជួនកាលបុគ្គលិកឬក៏មន្ត្រីរបស់ស្ថាប័នមួយហ្នឹងគាត់ចុះទៅជួនកាលគាត់ធ្លាប់ជជែកមួយគ្នាគាត់ប្រើពាក្យបច្ចេកទេសហ្នឹងណាចា៎ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចបើកគណនីមិនថាបើក account គាត់ឆ្ងល់ស្អីគេឆ្ងល់ស្អីទៀតហើយបាទសុំបីដល់យើងប្រើពាក្យថាបើកគណនីហ្នឹងគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់ផងបាទគាត់យើងទៅប្រើពាក្យថាបើក account នេះទៀតអញ្ចឹងពាក្យបច្ចេកទេសជាភាសាបរទេសហ្នឹងវាជាឧបសគ្គច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការស្វែងយល់ហ្នឹងបាទបងសុំនិយាយលេងរៀងក្រៅកម្មវិធីតិចណានិយាយមានរឿងកំប្លែងមួយដែលគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យវិទ្យុហើយនឹងពាក្យរ៉ាឌីយ៉ូយាយហើយនឹងចៅហ្នឹងយាយហ្នឹងគាត់អង្គុយចឹងគាត់អបសពគាត់ថាមើលអាក្អូនមើលតាយករ៉ាឌីយ៉ូឲ្យយាយតិចមើលស្រាប់តែចៅហ្នឹងគាត់ទៅសួរយាយស្អីគេរ៉ាឌីយ៉ូអារ៉ាឌីយ៉ូយើងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃយាយខ្ញុំអត់ស្គាល់រ៉ាឌីយ៉ូទេចាំខ្ញុំទៅយកវិទ្យុអីវិញអានេះគេថាចៅនេះអត់មានដឹងអីមែនមកនិយាយជាភាសាបរទេសមួយឯងស្គាល់តែរ៉ាឌីយ៉ូតែប៉ុណ្្នឹងណាគេនិយាយបរទេសហ្នឹងណាបងថាបាទគាត់ស៊ាំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យបរទេសណាតែប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរយើងវិទ្យុឯណាចាពាក្យបកប្រាំងទេដែលរ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងគាត់ផ្សល់ពីនោះមកចាហើយនាងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយតាក់ទងជាមួយអ្នកមីងដែលខាងក្រុមការងារគាត់បានចុះទៅសម្ភាសណាឃើញថាប្រភពចំណូលរបស់គាត់ដូចមិនមែនមានតែមួយទេតាមស្ដាប់ទៅគាត់ធ្វើស្រែផងគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកផងណាបាទហើយមើលខ្ញុំទៅចង់សួរបងធនិនមួយបងធនិនខ្ញុំជំរាបសួរមួយមើលបងធនិនមានគ្រួសារនៅបាទខ្ញុំមានហើយណាហើយធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិអីមកបបួលអីទៅញ៉ាំអីនឹងក្រៅអត់មានខ្លះដែរណាមិត្តភ័ក្តិយើងស្គាល់គ្នារាប់អានហើយចាំបងស្រីគាត់ធ្វើមិនទៅបងស្រីមានធ្វើដូចអ្នកមីងមិញខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្ដីរបស់គាត់មិញដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំគិតដែរខ្ញុំថាលយហ្មងមក9ប្តីទៅជប់លៀងឥឡូវជប់លៀងអស់លុយហ្មងខ្ញុំបោះលុយឲ្យប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុនកុំឲ្យប្តីខ្ញុំទៅបាទចាហើយបន្តសំណួរយើងបន្តទៀតមិញគ្រាន់តែចង់ដូចថាយើងរៀងបញ្ញាក់ប្រិមិត្តយើងគាត់កុំឲ្យគាត់ងុយគេងណាកុំឲ្យគាត់អបសក់ស្ដាប់កម្មវិធីទៅដូចយើងចង់ងុយគេងហ្មងទេបាទអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរបងបន្តិចចាតតងជាមួយនឹងប្រភពចំណូលផ្សេងរបស់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកជាប្រភេទអីដែរបងដូចចាំជ្រូកចាំអីហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បានលើកឡើងមិនមិញហើយតាមរយៈបងស្រីដែលខាងក្រុមវិទ្យុរបស់យើងបានទៅសម្ភាសហ្នឹងគឺគាត់លើកឡើងរបៀបនៃការសន្សំផ្សេងទៀតដែលយើងហៅថា non financial saving ភាសាបរទេសណាយើងហៅថាការសន្សំមិនមែនជារូបិយវត្ថុឬមិនមែនជាហិរញ្ញវត្ថុបាទជាលុយអាហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលចិត្តនៅតាមជនបទហ្នឹងគាត់សន្សំដូចជាគាត់ទិញជាជ្រូក
ណាឬសង្ស័យបងប្អូនយើងគាត់ដឹងអាហ្នឹងការសំបាទជាការសំគាត់ទិញកូនជ្រូកទៅគាត់ចិញ្ចឹមវាឲ្យធំហើយដល់ពេលមួយទៅគាត់លក់វាអញ្ចឹងការទិញឧទាហរណ៍ថាកូនជ្រូកនឹងមួយទិញអស់ប្រហែលជា 30,000 បាទដល់ពេលគាត់លក់វាធំបានជាង 10,000 ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាការសំអញ្ចឹងណាគាត់ប្រើរយៈពេលមួយប៉ុន្តែគាត់ក៏អន្សំជាលុយទេគាត់អន្សំទៅជាសត្វជារបស់ជាស្អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់ចិញ្ចឹមគោបាទចាំកូនគោឬក៏ប្រវាស់មេគោអីចឹងទៅចាប្រវាស់មួយគេមួយឆ្នាំម្នាក់អីចឹងទៅបាន1បាន2ចឹងមកហើយបាន2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំគាត់បានគោ4 10អីចឹងគាត់លក់គាត់លក់ម្ដងចឹងទៅគាត់ត្រូវការលុយដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ណាអាហ្នឹងក៏ជារូបភាពនៃការសន្សំដែរបើក្រៅពីនោះឧទាហរណ៍គាត់សន្សំជាទៅលើស្រូវណាគាត់ទិញស្រូវមកទុកអីចឹងទៅណាស្តុកទុកអីចឹងទៅឬក៏ស្រូវដែលគាត់ធ្វើបានហ្នឹងគាត់អត់យកលក់ទាំងអស់ទេគាត់ទុកនៅជង្រុករបស់គាត់នៅក្រោយនោះខ្ញុំដែរកញ្ញាប្រហែលធ្លាប់ទៅបានឃើញជង្រុកស្រូវដែលគាត់ធ្វើនៅតាមជនបទណាបាទស្អាតមែនតើអ្នកនៅស្រុកតាកែវឬក៏នៅខាងស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគាត់ធ្វើស្អាតអានេះគឺជារូបភាពនៃការសន្សំប៉ុន្តែសន្សំមិនមែនជាហិរញ្ញវត្ថុយើងហៅសន្សំទៅលើជាសត្វជាទ្រព្យរបស់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅជាពិសេសមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងបងធម្មជាតិរបស់មនុស្សណានៅការរោគមួយយ៉ាងឲ្យតែឃើញលុយគឺលមាស់ដៃហើយបងជួនកាលអាក្តាប់លុយនឹងដៃហ្នឹងដើរកាត់ស្អីមួយជុំនិយាយពីតុបអារម្មណ៍បងតុបខ្លាំងមិនទិញប៉ុន្តែហើយថយក្រោយមកវិញទិញកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានពេលខ្ញុំចង់ជជែកបន្តិចឬកញ្ញាលើកឡើងរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីការសន្សំហ្នឹងហើយនឹងឃើញលុយលមាស់ដៃហ្នឹងខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទហ្នឹងហើយមានអ្នកធ្លាប់សួរខ្ញុំនៅពេលដែលយើងធ្លាប់ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយពីរឿងសំហ្នឹងគាត់សួរមួយថាលោកគ្រូកន្លែងលោកគ្រូហ្នឹងមានអាម៉ាស៊ីន ATM ហ្នឹងអត់គាត់ចេះពី ATM ហ្នឹងច្បាស់ហើយបាទគាត់ដឹងថា ATM ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ឮពីធនាគារមួយចំនួនណាហើយគាត់ថាតើកន្លែងលោកគ្រូហ្នឹងមាន ATM អត់បើអត់មានខ្ញុំដូចអត់ចង់សំទេបាទតើមានបាទខ្ញុំរៀងចង់សំហើយខ្ញុំចេះតែយកមកគិតហើយខ្ញុំភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅជូនគាត់ខ្ញុំថាមីងអាចសាកល្បងគិតឡើងវិញបន្តិចមើលថាតើ ATM ហើយនឹងសំហ្នឹងវាមានតម្លាក់តំណងស្របគ្នាឬក៏ផ្ទុយគ្នានៅពេលមីងគិតថាបាន ATM កាតមកមីងប្រើវាយ៉ាងម៉េចគឺទៅដកលុយនៅពេលណាក៏បានចា24ម៉ោងប៉ុន្តែមីងត្រឡប់ទៅលើពាក្យថាសន្សំវិញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងកំពុងតែត្រូវការយកលុយបន្តបន្តិចម្ដងបន្តិចហ្នឹងទៅដាក់បង្កវាឲ្យបានច្រើននៅពេលវេលាណាមួយយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងបើមីងមានចេតនាក្នុងការសន្សំអញ្ចឹងបើមីងប្រើ ATM អាហ្នឹងដូចកញ្ញាលើកឡើងមិញថាលមាស់ដៃគឺថាយើងចេះតែចង់យកវាទៅដកចាយពីព្រោះយើងគិតថាមានមធ្យោបាយក្នុងការចាយវាដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងបញ្យល់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់រៀងភ្ញាក់ដែរគាត់ហ្នឹងចំមែនណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ផ្ញើសារនេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរថាបើសិនជាយើងមានចេតនាក្នុងការសន្សំឲ្យវាកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងសូមយើងកុំគិតពីរឿង ATM ឬមិន ATM ហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាទេគិតថាទុកកន្លែងណាដែលយើងឆ្ងាយពីដៃយើងបន្តិចទៅហើយកុំឲ្យយើងដូចថាដកបែនពេកពេកតាមធ្វើចិត្តពេកបាទការពិតគឺអញ្ចឹងណាគឺពិតការពិតគឺអញ្ចឹងបើយើងមាន ATM វាអត់ខុសអីពីយើងទុកលុយនៅផ្ទះយើងដដែលទេគឺយើងឃើញលុយអាចនឹងដកវាចាយបានអីណាតែពេលយើងទុកនៅស្ថាប័នទៅយើងគិតថាមើលទៅរៀងឆ្ងាយខ្ជិលទៅដកហ្មងចេះទុកវាបន្តិចណាប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកដែលរស់ស៊ីគឺល្អបាទជាការពិតពីព្រោះគាត់ត្រូវការលុយបវលមករបស់រស់ស៊ីគឺបានភ្លាមហើយសំខាន់គាត់ទុកនៅធនាគារសុវត្ថិភាពហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងលើកឡើងពីខាងដើមមិញថាតើយើងសន្សំមានគោលបំណងអីបើយើងសន្សំមានគោលបំណងក្នុងការឲ្យវាកើនឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់វាណាមួយនៅពេលអនាគតដូច្នេះហើយគឺយើងកុំរមធ្យោបាយនៃការដកវាអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសន្សំឧទាហរណ៍យើងអត់ខ្វល់ទេថាវានឹងបានការប្រាក់ឬក៏ទ
ទិញអីបើគាត់យើងគ្រាន់ថាដាក់លុយវិញដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំខ្ជិលកាន់លុយខ្លួនឯងណាដែលកញ្ញាលើកឡើងថាអ្នកប្រកបរបរបាទអាជីវកម្មអីចឹងទៅគាត់ថាលុយគាត់ត្រូវការបង្វិលចេញចូលទិញរបស់របរបើកចំណាយផ្សេងអាហ្នឹងគាត់ត្រូវការដកដាក់ដូច្នេះហើយអាមធ្យោបាយបាទគឺត្រឹមត្រូវបំផុតផ្សេងហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយណាបាទចាសសូមអរគុណដល់បងធននផងដែរដោយសារតែពីកម្មវិធីយើងបានរំកើមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរដូច្នេះមុនពេលបញ្ចប់នៅកម្មវិធីតើបងប្រុសមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរទេបាទអរគុណច្រើនហើយការពិតទៅបានឡើងឱកាសមកនិយាយហ្នឹងដូចអត់ចង់ឈប់សោះប៉ុន្តែដោយសារម៉ោងខាងកញ្ញាចេះតែ alert ណាហើយដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះកញ្ញាដែលបានជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអរគុណចំពោះវិទ្យុទន្លេ102ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងនៃការសន្សំហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនរំលឹកម្ដងទៀតទៅលើរបៀបនៃការសន្សំប្រាក់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមឲ្យគិតថាកុំគិតអាស្រ័យទៅលើតែកម្ចីមួយមុខក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសារត្រូវគិតទៅលើជំរើសផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំលើកឡើងថាសន្សំកើនឡើងហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមសន្សំបន្តិចម្ដងទោះបីជាទឹកប្រាក់តិចតួចក៏ដោយសូមកុំគិតថាវាជាបញ្ហាលំបាកឬក៏គួរឲ្យខ្មាស់គេកុំគិតអីអញ្ចឹងពីព្រោះដូចខ្ញុំជំរាបជូនថាវាជាទូដែករបស់យើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងអាចដាក់ពេលណាដកពេលណាក៏បានហើយដែលខាងកញ្ញាបានទៅសម្ភាសអតិជនរបស់ខាងអមរិតមិញហ្នឹងគឺជារឿងដែលល្អដែលគាត់សន្សំមិនមែនតែសន្សំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេគាត់សន្សំបានសន្សំមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុទៀតណាទៅលើឈគោទៅលើជ្រូកទៅលើស្រូវអានោះហើយគឺជាភាពសម្បូរបែបនៃសេវាកម្មសន្សំនៃមធ្យោបាយសន្សំដែលយើងអាចជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្រិតជីវភាពរបស់យើងនៅពេលចាំបាច់ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ព្យាយាមគិតទៅលើបញ្ហានេះឡើងវិញហើយកុំពឹងផ្អែកទៅលើមធ្យោបាយតែមួយមុខពេកណាហើយយើងគិតទៅលើជំរើសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានហើយដែលយើងអត់មានការខាតបង់ឬការចំណាយទេផ្ទុយទៅវិញវាបានបម្រើនិងឆ្លើយតបទៅលើសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងបានទាន់ពេលបាទអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណដល់បងធននផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជីវិតនឹងលុយផងដែរចាសហើយសង្ឃឹមនឹងមានឱកាសក្រោយនឹងអញ្ជើញបងឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងមួយសាទៀតណាបងណាបាទអរគុណច្រើនបាទចាសហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរហើយពីកម្មវិធីនឹងព្យាយាមពំនាំនៅអ្វីដែលល្អដើម្បីជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដើម្បីចែករំលែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធីផងដែរចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺបងប្រុសធននរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចា៎